영국은 독일과 프랑스보다 폴란드와 협력해야 하는가? 폴란드 TVP 월드가 최근 영국에서 프랑스나 독일이 아닌 폴란드와 협력해야 한다는 의견이 나오고 있다며 지난 9일 영국의 보수당 대표 폴 톰슨과 인터뷰했습니다. 폴 톰슨은 우크라이나 전쟁에 대해서 프랑스와 독일이 다소 과묵했지만 영국과 폴란드는 그렇지 않았다고 했습니다. 그러면서 나토 정상회담에서 폴란드의 국방비 증가가 주목을 받으며 나토 회원국과 지역 안보에 관심이 있는 다른 국가들의 관심을 끌었다고 했습니다. 지금부터 폴 톰슨의 말을 직접 들어보시겠습니다. Poland is arming at a staggering pace, which has led to some suggesting that perhaps London should team up with Warsaw rather than Berlin or Paris. To discuss the validity of these claims, I am joined here this evening by Paul Thompson, Vice Chairman of British Conservatives in Paris. Good evening, sir. Delighted to have you with us. Good evening. Thank you for your invitation. So, tonight we're going to discuss an article from the Daily Mail, which claims that it might be wiser for London to team up with Warsaw rather than Berlin or Paris. What do you think about this statement? I think it's a very interesting concept, but I think that on the one hand, there's some sense to it. One can understand the thinking behind it, because it's true that in connection with the war in Ukraine, Warsaw and London have been very much singing from the same song sheet, if I may use that expression. In other words, on the same wavelength, having sort of similar reflexive reactions, whereas Paris and Berlin, although in the end following the same direction, have done so more hesitatingly. And Germany has fallen into a very deep sort of pacifist mode because of, after World War II, one can understand that to some extent, but after the fall of communism in the 1990s, Germany was taking too much from this peace dividend and really neglecting in an incredible way its armed forces. As the article points out, there were soldiers obliged to participate in war games with broomsticks instead of guns because no guns were available. There hardly any ammunition. That is really pretty scandalous. Right, because Germany this week they announced that they're planning to increase defense spending by 2 billion. However, it is barely enough to offset the inflation. On the other hand, Poland increased defense spending by 20% this year, up to 3% GDP, and by 2025 it intends to reach 4%, which will be the highest level in Europe. I mean, even NATO has this base point of 2% of GDP Yes. spent on defense. And we have a NATO summit happening next week. Do you think that defense or perhaps increased spending will be a topic there? I haven't seen the specific agenda, but I think the answer has to be yes. And the spectacular increases in defense spending in Poland that you have referred to have not gone unnoticed. Of course, it's a very significant development for Poland, but also for NATO, also for Europe, for the United States. It's something that everybody has noticed and considers to be a highly significant trend. And I think that the ambition that Poland is displaying, I'm giving you my personal view here, of course. I think the ambition that Poland is displaying is something which will go down very well in Washington, in London as well. 폴 톰슨의 영상이 올라가자 여기 한 영국 네티즌은 독일은 나약하고 주저하는 반면 프랑스는 제 할 일을 하는 것 같습니다. 폴란드는 더 믿음직스러운 친구입니다. 라고 말했습니다. 영국 매체 더 내셔널은 이 의견에 덧붙여 헤비메탈 폴란드, 유럽의 전투 강국이 될 것이라는 제목의 기사를 보도했습니다. 이 매체는 폴란드는
다른 어떤 대륙 국가보다 더 많은 기갑 사단을 만들어 유럽의 군사 초강국이 될 것이라고 군사 전문가들의 말을 인용해 전했습니다. 군사 전문가들이 이렇게 말하는 이유는 폴란드가 1000대 이상의 탱크와 600문의 대포를 구매하고 있으며 이는 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아를 합친 것보다 더 많은 화력을 보유하고 있음을 의미한다고 했습니다. 폴란드는 앞으로 6개 기갑 사단을 창설할 것이며 단일 영국 사단과 함께 프랑스와 독일이 각각 보유하고 있는 2개 사단을 왜소하게 만들 것이라고 했습니다. 결국 군사력이 커짐에 따라 폴란드는 정치 영역에서 더 많은 영향력을 행사할 수 있게 될 것이며 이는 유럽 정치에 영향을 미칠 것이라고 전문가들은 말했다고 전했습니다. 국제전략연구소 싱크탱크의 브리그 벤베리는 폴란드에 강력한 무장을 두고 국방비 지출이 급격히 증가한 변혁의 순간이라고 말하며 우크라이나에 대한 폴란드 해석은 러시아가 오랫동안 극도로 적대적일 것이며 그들은 우크라이나가 배운 교훈을 본다는 것입니다 라고 분석했습니다. 이 메시지는 폴란드가 한국산 무기로 유럽 군사 강국들을 합친 것보다 훨씬 뛰어넘는 무장을 한다면 초강대국의 지위를 달성할 것이라면서 하지만 전 나토 대변인 제이미 시어는 폴란드 혼자 나토 방위를 하는 것은 말이 되지 않을 것이라고 했습니다. 1000대의 전차와 648문의 자주포를 한국에서 도입해 6개의 기갑사단을 만들려는 폴란드는 지금 혼자서도 러시아를 상대할 정도로 커지고 있는데 폴란드는 자체적인 무장외에도 한국과 협력해서 놀라운 전략을 짜고 있습니다. 독일 매체 도이치벨레는 11일 우크라이나에서 쓰러진 레오파드 탱크는 어디에서 수리됩니까? 라는 제목의 기사를 보도했습니다. 베를린과 바르샤바 간의 합의에 따르면 지난 5월 말까지 우크라이나 전선에서 쓰러진 독일제 전차를 수리 및 유지 보수하는 센터가 폴란드에 세워져야만 했습니다. 하지만 지금 현재 어떤 합의나 진전이 없다고 했는데 폴란드 측에서는 전투 탱크에 예비 부품이 부족하고 독일에 이를 공급하겠다는 말이 없기에 이를 해결하기 전까지는 센터가 의미가 없다고 했습니다. 독일 측에서는 폴란드 방산기업이 이를 생산하려고 하고 있는 상황인데 폴란드에서는 독일이 공급해야 한다고 하고 있다며 지금 독일에서는 폴란드가 자신들의 요구를 들어주지 않는 이유가 또 있다고 했습니다. 우크라이나를 위한 독일 펜자우비츠 2000 자주포 유지 보수는 원래 폴란드 크랩 자주포를 생산하는 곳에서 수행될 예정이라고 했습니다. 그런데 문제는 독일산 전차를 수리하는 곳이 한국의 K2 전차가 생산되고 서비스될 포진항과 겹친다는 것입니다. 폴란드에서는 독일 폴란드 협력으로 인해 K2 전차 사업이 어떤 식으로든 불이익을 받지 않는 것이 굉장히 중요하다고 했습니다. 폴란드는 군대를 현대화하기 위해 한국산 K2 전차 1000대를 주문했으며 대부분 한국과 폴란드에서 생산될 예정입니다. 포진항의 경우 K2 전차의 유지 관리를 위해서 사용될 것이며 이를 통해 폴란드 방위산업은 큰 이익을 얻을 것이라고 했습니다. 또한 루마니아와 같은 주변 지역의 다른 국가들도 한국 탱크를 생산하기를 원한다고 했습니다. 즉 독일의 구형 전차를 위한 부품을 폴란드에서 생산하라고 하자 폴란드는 이는 독일에서 하고 폴란드는 지금 K2 전차 생산과 수리 및 유지 센터를 짓기에도 바쁘다고 말하고 있는 것입니다. 그리고 여기에는 또 폴란드의 새로운 야망이 숨겨져 있습니다. 폴란드는 그동안 지지부진했던 군함전차 개발에 K2 전차를 이용하겠다는 것입니다. 우크라이나 전쟁에서 험악한 지형으로 인해 탱크나 자주포 등 손상되거나 버려진 장갑차를 견인하려면 기술 복구 차량, 군함전차의 도움이 절실하다고 했습니다. 이 차량으로 우크라이나인들은 승무원이 갇히거나 탈출한 후 러시아인이 남긴 차량을 인수할 수 있다고 했습니다. 따라서 일반 손실은 군함전차의 작업을 얻은 차량으로 부분적으로 보완되고 후방으로 견인되어 심하게 손상되거나 파손된 차량도 귀중한 예비 부품 저장고가 될 수 있다고 했습니다. 그런데 불행하게도 우크라이나군이 전방과 후방 작전에 이 차량의 부족으로 어려움을 겪고 있는데 이로 인해 탱크가 대신 사용되는 경우도 많았다고 했습니다. 그런데 최근 문제가 발생했는데 레오파드2, 에이브럼스 및 챌린저2 전차는 이전에 쓰던 구소련 전차보다 훨씬 더 무거워서 이 전차를 끌고서 나올 수 있는 군함 전차의 힘이 딸린다는 것입니다. 폴란드는 러시아 전차 T-72 전차를 기반으로 군함 전차를 수년간 개발하며 어려움을 겪었는데 K2 전차가 구세주처럼 등장했습니다. 폴란드는 지금 K2 전차를 생산하고 수리 및 유지 보수 시설을 만들어 이제 군함 전차에 K2 전차를 이용해서 개발할 수 있는 길이 열렸다는 것입니다. 1973년에 개발된 T-72 전차는 780마력 엔진으로 타국 전차에 비해 힘이 부족하지만 전차의 무게가 41톤으로 가벼워서 야제 주행에는 지장이 없었습니다. 하지만 이 정도 힘으로 무거운 레오파드2나 에이브럼스 전차를 끌 수가 없었습니다. 하지만 K2 전차는 엔진 출력이 T-72의 2배인 1500마력으로 55톤의 차체를 험악한 지역에서도 날아가듯 달릴 수 있습니다.
그동안 폴란드는 러시아 전차를 기반으로 어렵게 군한 전차를 개발하다가 K2 전차를 만든 것은 과거 자주포 차체를 만들려다 실패하고 한국산 K9 자주포를 발견한 것과 비슷했습니다. 폴란드는 한국이 살상 무기만 수출을 금지했기에 이것이 빠르게 개발된다면 우크라이나 전장에도 투입될 수 있을 것이라고 분석하고 있습니다. 군한 전차는 전차와 비슷하지만 적을 공격하는 대포가 없기에 러시아도 할 말이 없을 것이라고 했습니다. 한국의 기술과 협력해서 만들어진 크랩 자주포는 우크라이나 전장에서 엄청난 성공을 거뒀고 이제 K2 전차의 기술로 또다시 놀라운 군한 전차를 만들려고 하고 있습니다. 유럽에서 전차나 자주포를 만들며 가장 강력한 방위산업을 구축한 나라는 독일이었지만 이제 폴란드는 큰 야망을 품으며 과거 독일로부터 침공당했던 기억을 완전히 지우려고 하고 있습니다. 폴란드는 한국과 협력으로 유럽에서 독일을 제치고 이제 새로운 군사 강국이자 방산 수출국이 되고자 하고 있습니다. 한 폴란드 네티즌은 이번 한국 대통령의 국빈 방문에 한국의 방산업체와 주요 기업들이 온 것을 보고 이런 댓글을 달았습니다. 계속해서 군사적 협력뿐만 아니라 한국과의 경제협력도 우리 경제가 독일의 지배로부터 독립하는 맥락에서 이해해야 한다. 이상 쓸멍이었습니다.